اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، روح البیان میں ایک واقعہ ہے. حضرت قتادہ بن دمامہ یہ مادرزاد نابینا تھے، مگر آپ کا سینہ علوم اسلامیہ کا خزینہ تھا. نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامع العلوم علامہ تھے. بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے. ایک مرتبہ جب آپ کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے عوام کا اژدہام جمع ہو گیا. آپ نے اس عظیم الشان مجمع کو جب دیکھا تو یہ ارشاد فرمایا کہ سلوا عمن شئتم، یعنی مجھ سے جو چاہو تم پوچھ لو. حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا کہ اور لوگ ویسے بھی آپ کی عظمت سے بہت مرعوب تھے، سب دم بخود ساکت بیٹھ گئے. لیکن جب آپ نے بار بار یہ کہنا شروع کیا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے نام سے، جو اصلی نام ان کا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے لیکن اصل نام ہے نعمان بن ثابت. وہ ابھی کم سن تھے لیکن امام اعظم اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا تھا. تو وہ خود تو کمال ادب سے کچھ عرض نہ کر سکے، مگر لوگوں سے کہا کہ آپ ان سے ذرا پوچھ لیجئے قتادہ سے کہ وادی نمل میں جس چیونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ. چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ سٹ پٹا گئے، اور ایسے سٹ پٹائے کہ لاجواب ہو کر بالکل خاموش ہو گئے. پھر لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ بھئی آپ نے جب سوال کیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں تو جواب آپ دے دیں کہ چیونٹی مادہ تھی کہ نر تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چیونٹی مادہ تھی. حضرت قتادہ نے کہا آپ ثبوت دو بھائی، جواب تو میں بھی دے سکتا تھا، ثبوت دو، تم نے کیسے کہا یہ مادہ تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید میں اس چیونٹی کے لیے وقالت نملتو، وقالت نملتو یعنی مؤنث کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، اور اگر یہ چیونٹی مادہ یعنی نر ہوتی تو وقالا نملتن یا نملہ، وقالا نملہ ہو جاتا، تو مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا. حضرت قتادہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے، اور اپنے بڑے بول پر بعد میں بہت نادم ہوئے. جو ہم صبح بھی جس کا ذکر کر رہے تھے کہ بڑا بول، جو کہ مفتی صاحب نے اتنی زبردست رہنمائی فرمائی تھی کہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اپنے جہل کا علم ہو. مفتی صاحب یہ بات میں نے گرہ سے باندھ لی آپ کی، یہ ایسی آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے بڑا علم ہی یہی ہے کہ اپنے جہل کے بارے میں علم ہو جائے انسان کو. تو بہرحال بس یہ ہے کہ دولت علم ہو یا زر و جواہر، میرا خیال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں علماء کی موجودگی میں، کسی پر بھی ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہت انکساری اور عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر مچھر سے بھی انسان کو ختم کروا دیتا ہے اور وہ مچھر کی مثال دینے سے شرماتا بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی معروف، بہت ہی پیارے، مرکزی رویت لال کمیٹی پاکستان کے آپ چیئرمین ہیں، تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان کے آپ سربراہ ہیں، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام ہیں مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سابق ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی، پروفیسر شعبہ اسلامیات جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی، بہت ہی پیارے، بہت ہی قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ اللہ کا اللہ کا. اور ایک مرتبہ پھر رمضان چیپا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ناظرین محترم بلا کسی توقف چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، اور پھر یہاں حاضرین جو موجود ہیں ان کے سوال بھی افطار ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے. نرگس صاحبہ آپ کا انتظام ہو رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں آپ کی، بلکہ ہمارے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کے جو انٹرنیشنل سیکریٹری ہیں طارق فتانی صاحب وہ یہیں پر موجود ہیں. میں نے ان کو ہی کہا ہے وہ بس پہنچنے والے ہیں، تو آپ کو ابھی ہم یہیں پر ہرنیا کے آپریشن کا جو انتظام آپ کا کرانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر انکل. جی بیٹا فرمائیے. انکل میں سارا بات کر رہی ہوں. میرے بھائی کے ساتھ پرابلم ہے، اس کی نا نسی پھوٹ جاتی ہے، تو وہ بیچارہ روزہ رکھنا چاہتا ہے پھر بھی وہ نہیں رکھ پاتا کیونکہ اس کی نسی پھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیا اس میں
इसको गुनाह मिलेगा तो क्या मिलेगा? जैसे और अंकल डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अपना सर ऊपर रख लो, नाक का सारा डॉक्टर्स उसको वो कहते हैं कि अपना सर ऊपर रखो। अच्छा, सही है, सही। तो उसका सारा खून उसके गले पे आ जाता है, तो इसलिए उसका रोजा भी टूट जाता है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? सही। एक और कॉलर है, फिर हम मुफ्ती साहब से इसका सवाल का जवाब मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुंदर शमीम सिद्दीकी बात कर रही हूँ आमिर भाई। जी, मेरा जी। एक सवाल है हाँ, कि मैं काफ़ी परेशान हूँ। अक्सर मैं लॉन के प्रिंट्स खरीदती हूँ और उसके बाद जब मैं नमाज पढ़ने की उनके ऊपर गौर करती हूँ तो उनके अंदर शक्ल बनी हुई आ रही है। अक्सर गुड़िया की या डेविल के फेसेस होते हैं वाज़ेह तौर पे, अगर उन्हें देखा जाए तो क्या उनमें नमाज हो जाती है या नहीं होती? वैसे मैं आपको बताऊं, अक्सर जानमाज में भी इंसान जब बहुत गौर से देखने लगता है तो उसे उसमें भी शक्ल नज़र आने लगती है, महराब में या मीनार में। तो खैर मैं ये जवाब मालूम करूंगा अभी उलमाए किराम से, लेकिन इतनी आपको तवज्जो देनी नहीं चाहिए कि आप, वो तो एक डिज़ाइन है, आप उसमें से क्यों किसी डेविल का या तसव्वुर कर रही हैं। बहरहाल मुफ्ती साहब, बहन ने सवाल किया है कि उनके भाई की नक्सीर बार बार फूट जाती है और उनको एक बीमारी है नाक से खून निकलने की, तो अब वो रोज़ा भी रखना चाहते हैं, वो क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नक्सीर फूटना, इसमें रोज़े में तो कोई रुकावट नहीं है, बशर्ते कि वो खून वापस हलक में न जाए। अच्छा, अगर खून बह रहा है, बाहर निकल रहा है, तो हदीस पाक में है कि अल-फित्र मिम्मा दखला लैसा मिम्मा खरजा, के वजूद के अंदर जाने से वज़ू टूटता है, बाहर निकलने से वज़ू नहीं टूटता। बिल्कुल ठीक। और रोज़ा यानी अंदर जाने से रोज़ा टूटता है और बाहर निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता बदन से कहीं से खून निकल जाए तो इससे वज़ू टूट जाता है। अगर नक्सीर या ज़ख़म ऐसा है कि इतनी देर भी उससे पीप का निकलना या खून का निकलना नहीं रुकता कि एक पूरी नमाज पढ़ सके, तो उस सूरत में वो शरीयत में माज़ूर है और उसके लिए हुक्म है कि ताज़ा वज़ू करके वो नमाज पढ़े और उस वज़ू के साथ उस वक्त के अंदर जितनी अदा, क़ज़ा, नवाफिल, सुन्नतें, फ़र्ज़ पढ़ेगा, तिलावत करेगा, चाहे खून निकलता रहे, वो जायज़ है। नई नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद फिर नए सिरे से वज़ू करना। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, लॉन के प्रिंट्स और उस पर कोई शक्ल बनती हुई दिखाई दे तो अब क्या करे आदमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात यह है, कपड़ा सामने है, ख़रीदने से पहले उसको देख लिया जाए। तस्वीर जो अगर हकीकत में कोई जानदार की तस्वीर उसमें प्रिंट है वो तो साफ नज़र आ जाएगी। अगर नक्श नगार की कैफियत को तस्वीर पर महमूल किया जाए, हकीकत में वो नक्श नगार तस्वीर नहीं है, तो उस सूरत में तो ये वहम के सिवा कुछ नहीं है। अगर इंसान की या किसी जानदार की तस्वीर मौजूद है तब तो उससे नमाज पर असरानंदाज होगा। अगर नहीं है वाज़ेह तस्वीर और सिर्फ बैल बूटे बनाए गए, इनका जहन किसी इंसानी रूप की तरफ जा रहा है, हकीकत में वो तस्वीर के अंदाज में मौजूद नहीं है, उस सूरत में कोई कबाहत नहीं है। अफजल ये है कि उस कपड़े से नमाज ही ना पढ़े, फिर जब दिल में वहम आए तो वहम का इज़ारा कर दे, वो कोई और कपड़े से नमाज पढ़े। सही, बिल्कुल ठीक है। हम हाज़रीन की तरफ आपकी इजाज़त हो तो चलते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा नाज़रीन मोहतरम के आक़िब के लिए एक और ऐलान है। आक़िब के लिए, आपकी फैमिली के लिए, हमारे सेल्स के डायरेक्टर हैं जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, और उन्होंने ये मुझे बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि आक़िब के लिए पूरे 1 साल का ख़र्चा घर का जो है वो हमारे डायरेक्टर सेल्स बर्दाश्त है, नासिर सिद्दीकी। अच्छा जी, अब जनाब नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मुझे पता है आपने जब भी वादा किया है पूरा किया है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हम सवाल यहाँ पर लेकर देते हैं इधर से और पूछते हैं कि हमसे क्या सवाल किया जा रहा है। ये मेरी एक्सरसाइज का टाइम है जी। सवाल माइक दें, इधर दीजिए। हाँ जी, वालेकुम सलाम। डैड, मेरे हार्ट पेशेंट है, तो क्या वो रोज़े की हालत में टैबलेट ज़बान के नीचे रख सकते हैं? कौन है हार्ट पेशेंट? डैड मेरे फादर। अच्छा, फादर आपके। रोज़े की हालत ज़बान के नीचे वो एंजिसेट वगैरह जो रखते हैं, ठीक है। ज़बान के नीचे रोज़े की हालत में चूँकि हार्ट पेशेंट हैं मुफ्ती साहब, तो ज़बान के नीचे जो गोली रखी जाती है, एंजिसेट होती है, इंडराल होती है, ये रखी जा सकती है?
اگر ہارٹ پیشنٹ ہیں اور گولی رکھے بغیر پورا دن گزارنا ان کے لیے عملاً دشوار ہے تو پھر معذور ہیں، پھر روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دیں، کیونکہ زبان کے نیچے جو گولی رکھی جاتی ہے وہ تحلیل ہو کر حلق میں جاتی ہے، تو جب بدن کے اندر کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال یہاں سے، جی کس کا ہے؟ کوئی ہے؟ جی جی فرمائیے۔ ہاں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد کہتے ہیں سجدہ جائز نہیں، تو کیا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سجدہ جائز نہیں، یا عصر کی اذان ہونے کے بعد بھی کوئی سجدہ نہیں کیا جا سکتا؟ ڈاکٹر فضل احمد صاحب، عصر کی نماز کے بعد کون سا سجدہ جائز نہیں ہے، کیا معاملہ ہے یہ؟ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ کچھ اوقات مکروہہ ہیں، جی جیسے فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، عصر کے بعد غروب آفتاب تک، جی تو ان اوقات میں کہا یہ جاتا ہے شرعی اعتبار سے بھی کوئی نوافل کوئی اور نماز ادا نہ کی جائے جس میں سجدہ موجود ہو۔ جی کبھی اگر نظریہ ضرورت کے تحت جنازے کی نماز کی گنجائش نکلتی ہے، اس میں سجدہ نہیں ہے، لیکن نوافل کی اجازت اس لیے نہیں ہے، اس میں سجدہ ہے۔ اوقات مکروہہ میں سجدے والی نماز جائز نہیں۔ اچھا دونوں علماء جی جی فرمائیں مفتی صاحب، آپ فرمائیے۔ تلاوت کر رہے ہوں اور آیت تلاوت آئے تو وہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت میں آیت سجدہ آئے اور عصر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اگر کسی کے ذمہ فرض نماز ہے قضا اور وہ عصر کے فرائض کے بعد قضا پڑھنا چاہتا ہے تو قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ مغرب کے بعد تک وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ بالکل درست ہے۔ مفتی صاحب آپ دونوں سے ایک اور بھی میری ریکویسٹ ہے، ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب، کہ آج ہم بہترین سوال پر کیوں موبائل بھی دیں گے، تو آپ کو جو سوال سب سے اچھا لگے آپ بتا دیجئے گا تاکہ ہم ان کو کیوں موبائل دے دیں جو آپ کو بہتر لگے۔ آپ نے سوچا ہو کہ بہت علمی سوال کیا گیا۔ جی اب سب لوگ ذرا تیار ہو گئے اور زیادہ۔ ہاں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انشورنس کرواتے ہیں ہم لوگ بچوں کے لیے، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ لائف انشورنس مفتی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، شادی کے لیے جو کراتے ہیں۔ اچھا شادی کے لیے انشورنس، لائف نہیں کی بات نہیں کریے، بچوں کے لیے جو انشورنس کرائی جاتی ہے مفتی صاحب وہ بتائیے۔ جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے جی فرمائیے سوال۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جی کہ قرآن پاک جو پوری طرح مکمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ترتیب نہیں ہے اور اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ یہ ترتیب وہ نہیں ہے بلکہ اس کو ترتیب دیا گیا ہے، تو سر یہ بتائیے کہ ترتیب دیا گیا ہے یا ویسے ہی؟ جی ڈاکٹر فضل احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال میں اس کا نزول مکمل ہوا۔ جی ترتیب کی دو قسمیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے، ترتیب توقیفی ہے۔ موجودہ ترتیب توفیقی ہے، اللہ کے حکم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ترتیب کی تلقین فرمائی ہے، اسی لیے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اور نزولی ترتیب میں تو سورۃ العلق پہلی سورت ہے، لیکن موجودہ ترتیب جو سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی و منشا کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے، اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ جی سوال۔ جی اس کو یوں سمجھیں کہ یہ پوچھنا تھا کہ شیئرز جو بائی کرتے ہیں ہم، یہ اسلام میں جائز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیا چیز؟ کسی بھی کمپنی کے شیئرز۔ شیئرز مفتی منیب الرحمان صاحب، شیئرز حصص جائز ہے کہ نہیں؟ شیئر لینے میں چند تفصیلات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کمپنی کا کاروبار کوئی حرام پر مشتمل ہے تو اس صورت میں اس کا شیئر لینا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کمپنی کا کاروبار فی نفس ہی جائز ہے لیکن اس میں سود کی انوالومنٹ ہے تو اس صورت میں بھی وہ شیئر لینا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کمپنی کا کاروبار صحیح ہے اور اس میں سود کی انوالومنٹ نہیں ہے
मगर नागुज़ीर तौर पर कोई 5% कम व बेश सूद है तो शेयर ले सकते हैं, लेकिन कंपनी को शेयर होल्डर को बताना चाहिए कि इसमें इतना परसेंट सूद का है। बिल्कुल सही है, जब आपको मुनाफा मिले तो उसमें उतना परसेंट आप सदका कर सही दें। बिल्कुल ठीक है जी। सवाल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सबको रमज़ान की मुबारकबाद दूंगी बहुत ज़्यादा जी। और मुझे ये मालूम करना था, जैसे कुरान हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके सजदे रह जाते हैं, तो अगर हम जैसे उसके सजदे करना भूल जाएं या कुछ, तो उसके लिए बता दीजिएगा कि उसके लिए क्या करना कुरान के सजदे अगर भूल जाएं डॉक्टर फजल अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्म तो यही है, अफजल यही है, जब तिलावत सजदे की तिलावत हो उसी वक्त सजदा कर लिया जाए, लेकिन अगर उस वक्त सजदा नहीं किया गया बाद में भी ये सजदे किए जा सकते हैं, वो सजदा अदा हो जाएगा। ये मतलब ये नहीं है कि उसी वक्त कर दिया जाए, अफजल है उस वक्त सजदा कर देना, बाद में भी कर देने की इजाज़त है। तो आयात तिलावत सजदा जहाँ जहाँ आए वो पढ़कर एक साथ अगर 14 अदा कर दिया तब भी दुरुस्त है, मगर अफजल यही है उसी वक्त अदा कर दिया जाए। जी सवाल जी। हमारे फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है, अगर कोई शख्स कुरान मजीद की 14 आयात सजदा तरतीब से पढ़े और हर आयत पढ़कर सजदा तिलावत करे, या 14 आयात सजदा पढ़ने के बाद इकट्ठे 14 सजदाए तिलावत करे, तो अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ मांगे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सही है, बिल्कुल ठीक है। सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, मुझे एक वक्फे पे जाना है जी। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है कि आजकल के जो हमारे हालात है और परेशानियाँ हैं, ये अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है या हमें सज़ा दे रहा है? अच्छा, अगर पता चल जाए आपको फिर क्या करेंगे आप? ये बताएं मुझे। अगर इम्तिहान ले रहा है तो क्या करेंगे, और सज़ा होगी तो क्या करेंगे? मुझे बताएं। हाँ, अगर इम्तिहान ले रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सही है। और अगर सजा दे रहे हैं तो बस तो इसमें पता करने की क्या जरूरत है, दोनों काम कर लें। सही है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको आलम और आलिम में खुश आमदीद कहता हूँ। वक्फे में जाने से कबल हमारा आखिरी एक सवाल था जो हमने ऊपर हमारे एक हाजरीन में से किसी ने किया था, आजमाइश और सज़ा में क्या फ़र्क है? यानी वो तो ठीक है चलिए, लेकिन ये हमें कैसे पता चले कि जो हम पर मुसीबत आई हुई है ये आजमाइश है या सज़ा है? सज़ा तो उसे कहते हैं कि किसी ने कोई जुर्म किया हो और किसी ऐसी अथॉरिटी ने जिसको उस जुर्म पर सज़ा देने का इख्तियार है उसे सज़ा दी हो। सही। जहाँ तक इब्तिला का मसला है, इब्तिला एक ऐसी चीज़ है जैसे किसी के पास दौलत है, किसी के पास सल्तनत है। सही। तो कभी दौलत व सल्तनत अल्लाह का इनाम होता है जी, और कभी ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। दुरुस्त। इंसान पर बीमारियां तकालीफ आती हैं तो कभी इंसान के लिए इब्तिला होती है और कभी इसमें भी इंसान के लिए इनाम का राज पोशीदा होता है। दुरुस्त। क्योंकि हदीस पाक में है कि जब अल्लाह ताला अपने करम से किसी बंदे के लिए आला मकाम मुतय्यन फरमा लेता है और वो अपने अमल से उसका हकदार नहीं बनता तो उसे किसी बीमारी में मुब्तला कर दिया जाता है और वो उस पर सब्र करता है और अजर पाकर आला मर्तबे का हकदार बन जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ देखते हैं टेलीफोन लाइन पर इस वक्त कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। मेरा एक क्वेश्चन है जी कि जो इस्लामिक बैंक्स में जो अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट्स, उस पर जो प्रॉफिट मिलता है वो जायज़ होता है या नाजायज़ होता है? प्रॉफिट जो मिलता है क्या मतलब? प्रॉफिट क्या मतलब? नहीं, जो यंग सेवर पे जो होता है ना प्रॉफिट मिलता है। सीधा बोलिए, सूद जो लेते हैं आप, सीधा सीधा बोलिए, शर्माने की क्या बात? प्रॉफिट क्या सूद है? नहीं तो इस्लामिक बैंक तो हैं?
जो इस्लामिक बैंक में अगर हो, इस्लामिक बैंक में इस तरह नहीं होता, नोट पर बैठे हुए ये आपको बताएंगे मुफ्ती साहब, तो एडवाइज़र हैं इस्लामिक बैंकिंग के। अब सुनिए आप सही तरह से कि इस्लामिक बैंकिंग में क्या होता है। जी मुफ्ती साहब। कन्वेंशनल या सूदी बैंक में जो आप पैसे रखेंगे और उस पर जो कुछ आएगा वो इंटरेस्ट है और रिबा है जो मुकर्रर शरह से बैंक देता है। और सूदी बैंक के साथ इस्लामी बैंक में अगर कोई शख्स मुजारबत की बुनियाद पर अपना अकाउंट खोलता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट कहते हैं तो ये जायज़ है, क्योंकि इसमें लॉस भी है, प्रॉफिट एंड लॉस आपने कहा है। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का इसमें जो जिसका पैसा है वो रब्बुल माल है और जो बैंक है वो मुदारिब है और वो अपनी उजरत लेता है, अपना हिस्सा लेता है और जो रब्बुल माल है उसको उसका हिस्सा मिलता है। बिल्कुल सही है। कोई सवाल यहाँ से करना चाहें इस तरफ? जी बहुत सारे हैं भाई सवाल के लिए, बिल्कुल आ रहा हूँ मैं आपके पास। हाँ जी, जबले सुरूर से किया जाए सवाल। जबले सुरूर याद है आपको? अभी आपने मुझे याद दिलाया जब मैं वहाँ पे था। अगर नाजरीन को याद हो तो ये हमारी ट्रांसमिशन में हमने एक दफ़ा सवाल किया था कि वही का सिलसिला किस पहाड़ पर नाजिल हुआ था, तो इन्होंने कहा था जबले सुरूर। तो मैंने कहा जबले नूर की जगह जबले सुरूर कहने वाला शाम को आ जाए प्रोग्राम में। तो फिर आप आए थे, आप एक मरतबा फिर मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं, इनको माइक दीजिए। माइक किधर गया भाई? सारे वॉलंटियर्स गायब हैं यहाँ से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई माइक कहीं पर है? वाह वाह वाह, खुशगप्पियाँ हो रही हैं वॉलंटियर्स, खुशगप्पियाँ करें जी। सर मेरा ये सवाल था कि हम सब के जेब में कायदे आज़म की फ़ोटो के नोट होते हैं, तो उनसे नमाज होती है कि नहीं होती? अभी थोड़ी देर कभी कोई अच्छा सवाल जिंदगी में नहीं करना। कायदे आज़म की फ़ोटो जेब में नोट पे होती है तो नमाज होती है मुफ्ती साहब? जेब के अंदर फ़ोटो है तो नमाज हो जाती है। अगर सजदे की जगह कोई फ़ोटो रखा हो तो फिर नमाज जायज़ नहीं है पढ़ना। उस पर ख्वाह वो कपड़े पर हो, वो कागज़ पर हो, वो किसी चीज़ पर हो, तो मकाम सजदा में तस्वीर या कोई भी मुजस्समा नहीं होना चाहिए। बाबा कौम के खिलाफ साजिश कर रहे थे। चल हाँ हाँ सर मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक में भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजा गया। हाँ ज़रा करीब कर दो। हाँ तो दुरूद पाक की तो समझ आती है, तो सलाम से क्या मुराद है? दुरूद पाक की समझ आती है, सलाम की नहीं आती समझ। सर सलाम क्या भेजेंगे? सलाम क्या भेजेंगे? डॉक्टर फजल अहमद साहब, दुरूद पाक भेजना ये बता रहे हैं कि इनको समझ आता है दुरूद क्या है, लेकिन सलाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस्लाम सलामती से है, अस्सलामु अलैकुम सलामती से है, और दुरूद सलातो सलाम रहमत और सलामती आका करीम सल्लल्लाहु आपको जो आला मकाम और आरफा दर्जा अता फरमाया वो और बुलंद हो, इससे आगे कोई बुलंदी है ही नहीं। आप उस मकाम पर फायज हैं। तो ये दर हकीकत हम उम्मती की तरफ से एक इल्तिजा है रब करीम के दरबार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर अली अत्तारी है। मेरा सवाल ये है कि जो दाढ़ी मुबारक की जो बाल हम जो कंघे से करते हैं, ये जो टूटते हैं, इनको के अदब एहतराम किस तरह किया जाए? जो बाल टूटते हैं, दाढ़ी के जो बाल कंघे करते वक्त टूट जाते हैं तो उनका एहतराम क्या लाजिम है हम पर? क्या वो जो बाल जो टूटते हैं गिरते हैं, दाढ़ी के बाल कंघा करते हुए अगर टूट जाएं तो उसका एहतराम लाजिम है क्या? अगर कर सकें तो अच्छी बात है। सही। दूसरा अच्छा कर सकें तो अच्छी बात है। दूसरा सवाल कि जो वालिद साहब जिनके इंतकाल कर गए उनकी जो नमाजें जो रह गई हैं क़ज़ाए नमाज, वो बड़े बेटे के ऊपर फ़र्ज़ होती हैं, वो उसने करनी है अदा, तो उसकी किस तरह से नियत की जाएगी? ने मुफ्ती साहब देखें, नमाज़ों के फ़िदिये का, क़ज़ा नमाज़ों के फ़िदिये का कुरान में या हदीस पाक में सराहतन कोई हुक्म नहीं है, लेकिन क़यास किया गया है कि रोज़ा भी बदनी इबादत है
اور اگر روزے کے نہ رکھا جا سکا ہو عذر کی بنا پر تو فدیہ ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہا نے بتایا کہ ایک دن کی 5 نمازیں اور چھٹی وتر کی نماز اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی 6 نمازوں کا فدیہ اگر دے دیا جائے تو شاید اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے قبول فرما لے، ورنہ جو پیسہ دیں گے اس کا اجر یقیناً ملے گا۔ اچھا یہ بڑے بیٹے پہ فرض یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ بڑے بیٹے پہ فرض ہو کہ وہی کرے؟ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا؟ کس کے ساتھ؟ بڑے بیٹے پہ فرض ہو یہ نہیں بڑے بیٹے کے ساتھ ضروری، ٹھیک ہے صحیح۔ جی آخری سوال ہاں جی مائک ذرا قریب۔ علماء کرام اور مشائخ اور دیگر دینی کتب لٹریچر میں ایک جملہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول کے حوالے سے کہ بچو اس شخص کے شر سے جس پر احسان کرو، تو احسان تو کر دیا تو اس سے بچا کیسے جائے؟ تو کیا مزید احسان نہ کیا جائے؟ یہ بڑا کس سے بتائیے گا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب یہ ویسے تو آپ نے صحیح فرمایا کہ حضرت علی کی طرف سے ہے یہ، اور حضرت علی کا ہی یہ قول ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ جس پر احسان کیا جائے اس کے شر سے بچو، جس کو بعد میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ شر سے بچنا کیا ہوا کسی پر احسان کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ حکمت سے مالا مال اور معمور فرمان ہے۔ اس فرمان کی روشنی میں جو اسلامی معاشرے میں دیگر برائیاں جنم لیتی ہیں، انسانی طبیعتوں میں حسد، بغض، عداوت، یہ ساری بیماریاں موجود ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی جس پر آپ احسان کرتے ہیں بجائے وہ شکر گزار ہونے کے، آپ کے احسان کرنے پر آپ کے مال و دولت کو دیکھ کر حاسد بن جاتے ہیں اور عداوت کا جذبہ فروغ پانے لگتا ہے۔ تو اس طرح اس احسان جس پر آپ نے کیا ہے اس سے کسی جزا اور صلاح کی توقع نہ رکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ آدمی کہیں آپ کو بعد میں جا کر کچھ فہمی اور کمین طبیعت کی وجہ سے نقصان نہ پہنچا سکے، لہذا اس سے محتاط رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ احسان کرو نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کرے تب بھی تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ تو ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احسان شعاری کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ کمینہ فطرت ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں خست ہوتی ہے، اور اس طرف انہوں نے متوجہ کیا کہ ایسے لوگوں کے شر سے بچنا چاہیے، اور احسان بہرحال کرنا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بھی ہے۔ اور سیدھی سی بات، ایک بات میں ویسے مفتی صاحب جو میں نے سیکھی آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ احسان اور شر دونوں میں فائدہ ہمارا ہے۔ احسان کریں گے تو نیکیاں بڑھیں گی، اور شر سے بچیں گے تو گناہ کم ہوں گے۔ یعنی جو شر کرے گا آپ کے ساتھ آپ کے گناہ ہی کم ہوں گے، تو اسے شر بھی کرنے دیجئے، اس پر احسان بھی کیجئے آپ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر فضل احمد صاحب۔ کیو موبائل کی طرف سے آپ کے لیے بھی ایک موبائل کا تحفہ ہے، اور آپ کے لیے بھی ایک موبائل کا تحفہ ہے، اور امان رمضان کی طرف سے بھی یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، ایک کپ ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اور میں اب جا رہا ہوں مصوروں کے پاس جو امن کا انہوں نے ایک خوبصورت تصور پیش کیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی سب سے اچھی کاوش رہی ہے۔ یہ میں تینوں پینٹنگز آپ کے سامنے بھی لے کر آ رہا ہوں، بلکہ شاید LED پہ نظر آ رہی ہیں، تو آپ سب کو دکھا دیجئے۔ میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ سب دیکھ لیں۔ رازیہ نے جو بنایا ہے پیس آن ارتھ، اور پیس آن ارتھ میں انہوں نے مساجد بنائی ہیں، اس پر ایک فاختہ اڑ رہی ہے، اور اس کے ڈف فاختہ غلطی ہو گئی، میں نے ڈو نہیں کہا، میں اردو بولنے والا آدمی ہوں، مجھ سے انگریزی نہیں بولی گئی، مجھے معاف کر دو، ڈف کو ہی فاختہ کہتے ہیں۔ تو یہ فاختہ اڑ رہی ہے، اس کے منہ میں ایک یہ کیا ہے آپ نے، اٹس اے گرین اسٹیم، اچھا یہ ایک ہریالی سی ہے، اور یہ اس کی چونچ میں ہے، اور یہ اڑ رہی ہے پیس آن ارتھ۔ اس کے ساتھ سعدیہ نے بنایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن پاک کی آیت کو انہوں نے فوکس کیا ہے۔ اور شاہ رخ صاحب نے
माशाअल्लाह इन्होंने भी चारों तरफ हरियाली दिखाई है और उस हरियाली के दरमियान इन्होंने 2 दरख्तों में 2 चिड़ियाएँ हैं जो पीस का बैनर लिए हुए और सड़क भी जा रही है, इनकी भी काविश आपके सामने है। अब आपने तालियों के ज़रिए फैसला करना है। मैं सबका नाम लूँगा, जिसके लिए आप तालियां ज़्यादा बजाएंगे उसके लिए फैसला होगा। राजिया की पेंटिंग आपको कैसी लगी? शाहरुख साहब की पेंटिंग आपको कैसी लगी? सादिया की पेंटिंग आपको कैसी लगी? तो आज की हमारी फातेह हैं सादिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तरशी की तरफ से आपके लिए बहुत सारे इनामात हैं और क्यू मोबाइल की तरफ से आपके लिए मोबाइल का तोहफा भी है। और इसके साथ साथ आपकी तस्वीर अब मुंतखब हो गई है अगले आने वाले 29 कंटेस्टेंट्स के साथ। तो अब देखना है कि उनमें आपका पहला नंबर आता है कि नहीं आता। बाकी हमारे हारने वालों के लिए भी इनामात हैं। आपके लिए इस्त्री है और मल्टी फोम की तरफ से आपके लिए बैक केयर है, और ये वेस्ट पॉइंट की तरफ से आपके लिए इस्त्री है, मल्टी फोम की तरफ से आपके लिए बैक केयर, और एक आपके लिए इलेक्ट्रिक केटल है। जनाब तारिक फत्तानी साहब जल्दी से आ जाइए, हमारी महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन के सेक्रेटरी, और नरगिस साहिबा को आप मैंने जो वादा किया था अभी ऑन एयर वो वादा पूरा कर दीजिए। तशरीफ लाइए। आपके ऑपरेशन के लिए इसमें 50,000 रुपए। थैंक यू तारिक भाई, आपको बहुत बहुत। एक वक्फा लेने के लिए जा रहा हूं। वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो अजवा और जमजम, बस अब इनका इंतजार है। इफ्तार होगी जमजम से और अजवा से। एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।